शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। 10:13 होए ने ते 13 जून है, वरा 2022 का सोमवार है। 31 जेठ नानक संमत 554 निघा हार्दिक स्वागत है। कल नूं संगरांद है। चलांगे पंजाब नूं, देश पंजाब दे झरोखे चों सरदार नवकिन सिंह पत्ती गलबात करनगे ते फिर एक दो खबरां सुणावांगे। खबरां तो बाद 11:10 ते मैंबर पार्लीमेंट क्लोवरडेल ते लैंगली दे जॉन एलडैग आउणगे। हथियारां ते जिहड़ी पाबंदी बुकलदियां ते लगी है हैंडगन्स ते, उहदा कारण वो क्यों लगी, उहदी तरतीब की है, इस दे बारे जानकारी। उस तो बाद कुछ समा जद बचिया इसे घंटे दे अगले 11 तो 12 वाले दे विच, तां फिर एक कंपीटीशन शुरू कर रहे हैं जी। अज पिता दे दिन फादर्स डे आ रहा है एतवार नूं। वड्डा एक बारबीक्यू तुसीं जित सकते हो, जिहदे ते फिर भुन के समान जिहड़ा सेवा बापू दी करनी चाहिदी है, उहदे बारे कॉन्टैसट दी शुरुआत करांगे अज। आखिरी घंटे दे विच सिखां दीआं संस्थावां सिखां ने बनाईआं, उन्हां ते राज कौन कर रहा है, इस दी गल हर जगह हर वरतारे हर पासे पंजाब तो लैके भारत तो लैके इत्थे बहुत कुछ सिखां ने बनाया, पर उन्होंने छड्ड दिता। शेरां दीआं मारां ते गिद्दड़ कलोलां करदे ने। इहदे ते गलबात होऊ ते नित स्यापा नवां कौम नूं जिहड़ा ओह पाउंदे ने। ये जोर जिहड़ा दिता छड्ड के परा होना, जिवें झग्गा झाड़ के ना उठदे सत्थ चों भी चल बस ठीक है, बस ठीक है। ये गल जिहड़ी है ये क्यों है? ते दिते हुए तुहाडे जोर नाल, तुहाडे कमाए पैसे नाल फिर तुहानूं नित जिहड़ा है वो पंगे च पाया जाता है। उन्हां दे बारे मैं गलबात करनी चाहुंदा। जे संस्थावां बनाउने हो तो सामभदे क्यों नहीं, ये गलबात होएगी। 604 204 0600 आने नंबर है। 6042040600 ते 604 729 1224 व्हाट्सएप ते टैक्सट लई नंबर है, जिहड़ा मेरा नंबर है ते तुहाडे कोल है सैलफोन। जद मर्जी तुसीं कोई सुनेहा, कोई गलबात पहुँचदी करनी होवे, भाईचारे नाल संबंधित कोई इहो जी गलबात जिहदे ते तुसीं ध्यान पाउणा मराउणा चाहो तां भेज सकदे हो। ते इस दे नाल ही 604 204 0600 SMS लई स्क्रीन ते इसनूं खोल के रखिया। नवां तुहाडा कोई SMS आवेगा तो पढ़ के सुनाया जाएगा। 6042040600। सिखरां दा मौन होवे, बग रही पौण होवे, मट्ठी मट्ठी धुप होवे, कायनात चुप होवे, तेरे केसी हत्थ होण, वसलां दी रात होवे, बुल्लियां खमोश होण, नैना रही बात होवे, हुसन दे सागरां च रूह डुल रही होवे, पढ़ी लिखी सारी दी तलीम भुल रही होवे, आशकां दे कासियां च दीद वाली दात होवे, बुल्लियां खमोश होण, नैना रही बात होवे, रावी दा किनारा होवे, वखरा नज़ारा होवे, बज रही रवाब होवे, सामने जनाब होए, सुत्ते सब लोक होण, गूंज रही नात होवे, बुल्लियां खमोश होण, नैना रही बात होवे, हुजरे च बैठा कोई हीर पढ़ रहा होवे, अंबरां नूं इश्के दा रंग चढ़ रहा होवे, शाला महबूब दियां बाहां च बफात होवे, बुल्लियां खमोश होण, नैना रही बात होवे। क्या बात है। सिखरां दा मौन अकीदत दे विच नवाब खान लिखदे ने। अज दे युग दे विच गल तां नहीं हो सकदी, पर आनंद पढ़ के लिया जा सकदा। ये इन्नी भजा लियो मित्रा, तेरे कोल समा है नहीं बहन दा। बह के कदे अपने आप नूं निहार के खुश होना चाहिए। किते बह जा, आनंद आ जांदा, पर बैठण दा थोड़ा जिहा चाह होवे, जिहड़े पसंद करदे हो तुसीं। धन्नवाद सारिआं दा। हफ्ते दी शुरुआत सोमवार ते तुसीं शामिल हो जिथे भी बैठे सुन रहे हो, ते बहुत बहुत धन्नवाद। किसी नूं इस समय इस दुनिया दे विच सुनना बहुत वड्डा माण है, वो सुनाउण वाले नूं जे कोई सुनदा होवे। 604 204 0600 आने नंबर है। ते सरदार नवकिन सिंह पत्ती पंजाब तो मेरे नाल ने। सरदार नवकिन सिंह पत्ती जी, स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी गिल साहब। सब तो पहला तुहानू ਅਤੇ शेरे पंजाब रेडियो सुन रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी गिल साहब, पिंड च जद शराबियां दी लड़ाई हुंदी ना, गंडासे जद वजदे सूटियां वजदियां, उहनूं कहंदे जे किते थां ते ना लगे दूजे दिन कहंदे ने
ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਬਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਘੰਡੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਬਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀ, ਕੇਕੜਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ। ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। 24 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਏ ਦਿਨ ਆਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੂ ਫੜਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੱਜ 2 ਬੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦਵ, ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਉਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਿਆ ਬਾਣ ਖੇਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ 4-5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। BJP ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਆਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 24 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸੀ AN-94 ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੂਸੀ AN-94 ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ, ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ BJP ਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਲਿਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਘਟ ਆਇਆ ਨਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ BA ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੁੜੀ। 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਟੱਬਰ ਉਜਾੜਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਕਰੂ। 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 6 ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੁੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। 70-80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਪੇ ਲਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ UP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵਾਕਈ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਧਾਰਾ 370-35 ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। UN ਤੱਕ 58 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਨੱਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ। ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ 33 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। 12 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ 9 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਪੰਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਢਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਘਰ ਢਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰੀ ਫੇਰ ਤੇ।
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਧੀ ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਵੇਦ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਾਵੇਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ, WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਜਾਵੇਦ ਖੁਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ADGP, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ? ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਜੀ, ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਓ, ਡਰਾ ਕੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਲਓ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਕਣੀ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਕਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਨੀ ਨੂੰ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜੀ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ 9 ਘੰਟੇ, ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। 5000 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 1942 ਚ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 47 ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜੜ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਟਰਸਟ ਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਚ ਈਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ CBI, ED, NIA ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ BJP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਕਿ BJP 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਦਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ED ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ED ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਝੱਲ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਇਹ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਮੂੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ? ਹੁਣ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਗਏ ਜੱਟ ਦਰਾ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸੁਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 7200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖਰੀਦ ਲੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ 7200 ਤੇ MSP 5000 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਵੀ, ਐਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਗਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਏ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਬਹੁਤ ਖੜਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਲਟੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਵੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਖੜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ DC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਜੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੁੜਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਗਰਾਇਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਲੇਤਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ। ਇੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਧਲੇਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੌਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤੇ 'ਚ ਗਰਾਇਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਧਲੇਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਧਲੇਤਾ ਜਾਵੜੇ ਉਹ ਧਲੇਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਣੇ ਖੋਲਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਲੇਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਲਓ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 3 ਗੇਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ, 3 ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ 5-6 SSP ਬਦਲਤੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਦਲਤਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਫਸਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੰਗਿਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੰਗਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਖਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਚੜੇ ਮੰਗਿਆਲ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਗਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਔਰਤ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁੜੀ BDS ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ MLA ਬਣ ਕੇ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਓ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟੇ 5 ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ
ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਆਖਰੀ 'ਚ ਖਬਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਈ ਮਝੈਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 38 ਕਿੱਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ 43 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੇਟ ਵੈਲਿਡ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ 43 ਲੱਖ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜੌਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਤਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੀ, ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਤੋ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਇਕੱਠੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਝੂਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਨੇ, 47 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 74-75। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ 12 ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 6 ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਈਵੇ 1 ਵੈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜੀ 200 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। 434 2244 ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਪੀ ਮਰਨ ਪੁੱਤ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੱਟਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਾੜੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਤਕੜਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿੱਲ C-21 ਲਿਆ ਕੇ ਹੈਂਡਗਨ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ C-21 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MP ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਐਲਡੈਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗਲੀ ਅਤੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ MP ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਐਲਡੈਗ ਇਸ ਬਿੱਲ C-21 ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਐਲਡੈਗ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। Good morning and good afternoon from Ottawa. It's a pleasure to be on your radio show today. I know how hard you work to keep your listeners informed. It's a real honor to be here with you today. Thank you. Thanks for the Amber who made it happen today. He's a good friend from long time, and the day he called me, I said anytime. All right. Let's talk about Bill C-21. How you can elaborate more about freeze of handguns? Right. So, our community has continued to see, firearms incidents, deaths and gang shootings and things like that. And I hear often about
the concerns that we have in our community. And so our government is continuing to chip away at, to take steps to make our community safer. And Bill C-21 is a really important piece of this. Mm-hmm. It is going to put a cap on the number of firearms, of handguns that are allowed in Canada. Mm-hmm. And so when this legislation passes, anybody who has a handgun will be able to keep it as long as it's a legal weapon, of course. Okay. But we will not be allowing the sale of any new handguns. If anybody currently does not have an acquisition and possession license, they will not be able to buy a handgun. So only current licensed firearms owners will be able to buy as this legislation works its way through. Mm-hmm. And then there's going to be more strict penalties for anybody caught trafficking guns. So the penalties will go from 10 years to 14 years for anyone trafficking in handguns. Mm-hmm. And there'll be penalties for those who are caught with illegal handguns. Mm-hmm. And so it very much is about putting a cap on people who have handguns will not be able to sell them privately, so they'll be able to possess them. But at some point when they want to, get rid of the handgun, they will have to dispose of it essentially to the government. There are some very, very fine exceptions where people will still be able to have them. So as an example, museums will be able to have handguns in the collection. Mm-hmm. Businesses that are in high risk, so those that transport money and high value items, will be able to have guns. And a very interesting part of the legislation, I thought, is that anyone who is in an Olympic or Paralympic sport that requires shooting, they will be able to have a handgun, but that's it. Otherwise, we will not allow the purchase of new handguns in Canada beyond when the bill comes into effect, which we're hoping will be sometime sooner than later. Mm-hmm. The gun owners who have handguns, they are so much in pain after this bill because they were saying that there's no basis of legal handguns, that the homicides being committed by that guns. What are the basis of this C-21? Well, I think that we've heard that argument from handgun owners, but the reality is that there are legally owned, legally acquired handguns that do make it into the black market. It can be through theft. So there was awful shootings in Toronto in the last couple of years, and that was actually a legal handgun, but it was stolen from a gun shop in Saskatchewan. And so even though handgun owners are required to keep them, locked up, there are sometimes that it happens that that they're not locked up properly and they can be stolen and they enter the black market and they're used in crimes. I think one of the more concerning issues, though, is that women and children are really, really disproportionately affected by handgun violence. And this is often from the registered handgun owners who use weapons in intimidating partners. We call it intimate partner violence and deaths. And so there are often domestic disputes where predominantly men have guns and they use it to really control spouses and children, and often these weapons are also used in murders. And women are exceptionally disproportionately affected by this. And so even though it's not the guns on the street, the domestic violence that we see is a huge concern. And this is something that we've heard from victims, those who have survived shootings by their partners, have said, you need to deal with this. And so Bill C-21 has really strict guidelines, and it actually allows people who think that a firearms owner, a legal firearms owner, may pose a risk to themselves or to others, can actually apply to the courts to have the guns, the firearm license essentially seized until an investigation is done. There's certain timelines that go with it and processes, but it's all anonymous, so that if a partner feels that she is going to be threatened or is being threatened by her husband or partner, she can appeal, and there is the anonymous guarantees that are made for that type of thing. So I hear from legal handgun owners that they're not the ones shooting up the streets, but in many cases they are involved in intimate partner violence, and that is a huge concern for our government. We don't. We are very lucky, God-fearing people. We don't have mass shootings except some in Polytechnic in Montreal, then Quebec, then obviously Nova Scotia one, and their assault weapons are being used, not the handguns. Right. Still, they wanted to freeze it. So what are the tentative dates to freeze the handguns?
Well, so we have two pieces that are going forward. One, we know that legislation can take time. We are debating this Bill C-21 to deal with handguns in the House. We're hoping to get through it. We have 2 weeks left in Ottawa before we rise for the summer, and so the hope is that we will get it through the House of Commons and to the Senate. Now, whether the Senate will sit through the summer or wait until they return in the fall is a question that needs to be answered. And so we expect that there will be, it will still take a number of weeks to get this legislation passed and signed into law before it will take effect. And we've already heard that we are seeing an increase in handguns being purchased by licensed firearms owners, and so that's a concern for us. And so there's also a second track that is going into force. It's through regulation. Now, we feel that this is very important legislation, and it should be debated openly in the House of Commons with votes held by the elected members. But there will be regulations that are in effect by the end of the summer that will implement many aspects of these on an interim basis until such time as the legislation comes into effect. So we do see that the regulations will be in place sooner than later, and then when the legislation comes in, it will replace or supersede those regulations that will be put in place now. Yeah, I checked with the local gun owners and gun shops. There is online purchase, the line up there, the guns, handguns. Even people have a restricted, non-restricted firearm license. They never buy the handgun. Now everyone wants to buy it. So 1.2 million approximate handguns in Canada out of 35 million population, a very small number, but still, majority government wants to do it, they can do it. How we can control illegal weapons? If we get our local Delta port, 2.4 million containers are coming, and out of that 12,000 being screened, 0.5%. So how we will control it? The guns are flowing in from south of the border. If we can't control tons of fentanyl, how can we control 10-centimeter handgun? Right. You raise a very, very important point. And we are concerned about illegal weapons coming across the borders and in through the ports. And so, as an example, and this actually has happened before Bill C-21, in the budget last year, in the 2021-2022 budget, we committed $320 million to the Canadian Border Services Agency, and this is so that they could actually increase their searching and seizing of handguns. And in 1 year alone, the seizures more than doubled over the previous year. So it shows that through investments and through a concerted effort, we actually can go after those illegal handguns. And so, there's not one magic solution to this very difficult issue. But what we're hearing is our communities want to be safer. We want our streets to be safe for our kids and our families. And so it's a number of these measures, like I say, investing for the borders and ports to do the search and seizures, having things like Bill C-21 and other actions that we have taken and will continue to take to deal with the handgun issue and the firearms issues that we have seen in Canada. Mm-hmm. Anything you would like to say in closing, Mr. Aldag? Well, I think the main point is that there's no one simple solution. But we have invested. Previously we had committed $7.5 million in Surrey alone under the SAFE program, which is to work with at-risk youth and to help get them where they may be attracted to guns and gangs, to actually get them integrated back into mainstream society, to help deal with some family issues and so we've taken a number of issues, but we think we need to work with youth, we need to work with firearms owners, we need to go after the illegal market, and all of these things together will help make our community safer, and that's what our government feels is a very important issue for Canadians right now. Mm-hmm. Mr. Aldag, thank you so much for sparing some time for us. Looking forward again talking to you. Thank you. Thank you so much for your time today. Have a wonderful day. Thanks. Best wishes. Take care. Bye. Bye. John Aldag ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਰਾਜ ਰਾਏ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ NDP ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਖੈਰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਗਨਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਸੇ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬ ਵੱਲੋਂ, ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੀ ਚੱਕਣਾ। ਲੌਂਗ ਗਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਪੁਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ। ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਕੁਛ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲੀ ਪਰਚੇਸਡ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਾਲਟ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਲਟ ਵੈਪਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, 1500-1600 ਮਾਡਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11-12 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਗਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੌਨ ਐਲਡੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਸ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ 24 ਨਹੀਂ 28 ਲੱਖ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦੇ 'ਚ 14,000 ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ ਪੋਰਟ 'ਚ। ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਹੈਂਡ ਗਨਸ ਨਾਲ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਂਡ ਗਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਲਟ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟਿਲ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? 604-204-0600। ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਅਵਾਇਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਆ ਘੁੱਗੂ ਭੇਜਿਓ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਤੁਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਵਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਛੇਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦ ਮਿਲਣਾ। 3-4 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਮਾਰਗੇਜ, ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਰ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 604-828-7213 thinkinsurance.ca। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ। ਸੋਲ ਕੌਂਸਲ ਸਰਾ ਵਿਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਨਫਲਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲ ਕੌਂਸਲ 604-330-7655। ਸਰਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੈਂਡਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੂਠੀਆਂ, ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਵੀ ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣੇ ਜੌਨੀ ਡੈਪ ਤੇ ਐਂਬਰ ਹਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੋਥ ਜੈਂਡਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਵੂਮਨ ਹੋਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਮ ਨੇ ਵੂਮਨਸ ਲਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਸਾਈਨ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜਚੋਲਣਾ। ਦਸਤਖਤ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਿਤਾਰਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਸੌਕਰ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਛੱਡਦੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਵੇ ਬਾਲਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੁਣ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਕਈ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ।
ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨੱਖਾ, ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 40-50 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਚਬਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਲੱਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੋਲ, ਓਹੋ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਪਪਲੀਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ 25-30 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ 6ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰਨ, ਸਿੰਪਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ PhD ਕਰ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਦਾ ਹੀ ਥਲੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਪਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਐਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਵੀ ਰਿਦਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ? ਚਲੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਇਹਨੂੰ 47 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਢ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅਚਕਨ ਅਤੇ ਪਜਾਮੀ ਦੇਖ, ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੂਹਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਊ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ ਯਾਰ? ਜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛਿੱਕ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਭਾਈਬੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਆ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਬਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੇਟ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 5-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਟਾਈ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਾਂ? ਪੇੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਹ ਨਗੂਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਬਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 80% ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਬਖਾਦ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, TRP ਖਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ।
ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਪਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 70% ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਲ ਤੋੜਤਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਲਓਗੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ? ਫਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਰੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਕਟੇਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੀ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂ ਦੇ, ਹੁਣ ਧੇੜ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੋਪੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧੂ ਲਓ ਬਸ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰੇ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਯੁਰਕਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਚਰਸਤੇ 'ਚ। ਖੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਵਿੱਡਾ ਨਾ, ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲਾਇਆ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਖੁੱਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਗਲ 'ਚ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਖੜਕਦਾ ਖੜਕਾ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਬਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਚੀਨਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਕੁਛ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ 25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਮੌਰ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਦੱਬਦੇ ਬਟਨ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ 4 ਘੰਟੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ? ਸਵੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਤੀ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੌਂਪੂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਏ ਸਵੈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਾਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਟੋਲੋ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਥੱਲੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਧਿਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਡੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਕੇ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੈਂਚ ਫਸਾ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਬੰਦ ਤੋੜਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੀਜੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਏ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਭੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਘੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਐਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਵਾ ਫੈਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੇ ਰੀਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ 20 ਸਾਲ ਰਗੜੀ ਗਈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 85 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਕਿੰਗ ਡੌਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੀ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਉਹ ਹੋਸਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰ ਉਹ ਮੈਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਗਾਜੇ ਦੇ ਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਭਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮਗਰ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕਰੀਮ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੱਡਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਵੱਜਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆਦਮੀਆਂ ਖਣੀ 4 ਵੋਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਖਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਟਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੇੜੂਏ ਦੂਜੇ ਰੇੜੂਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਰੇੜੂਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੋਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੜਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਈ? ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਉਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰ ਮੈਂ ਖੱਪ ਜੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾੜ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਦਾੜ ਜੀਭ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਤਾ 6ਵੇਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। 6ਵਾਂ ਕਾਲਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਹਾਂ ਸੋਣੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 813-1935 ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 5882 ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਆ ਦੌਧਰ ਵਾਲਾ। ਬਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੀ
3 ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਔਖਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ 2019 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਯਾਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਖੇਤ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੁਹਾਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਬਲਦ ਜੀ, ਤੇ ਬਲਦ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਲਦ ਤੇ ਤੋਰ ਵੀ ਡਲੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਹਾਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਬਲਦ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਘੂਰਤਾ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਬਲਦ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰੀ ਡੱਕ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਹਾਗੀ ਤੋਂ ਮਗਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਸੁਹਾਗੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਡਰਾ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੀਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਯਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅਲੰਭਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਪੱਟੇ ਕੋ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੋਲਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਊ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ। ਫਖਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਉਂ ਕਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ, ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਖੈਰ ਨਾਲੋਂ, ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਡਰੂਪੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿੱਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 24 ਜੂਨ 1908 ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 24 ਜੂਨ 1908 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲੋਕਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਛਪਣੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੈਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਏ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀ IAS ਵੀ ਲੱਗੇ, KS ਬੈਂਸ ਅਤੇ RP ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 1526 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, 25 ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ MD ਲਾਇਆ, ਸਵਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਾ, ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ। 15.5 ਸਵਾ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੇਮ ਟੋਕਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਕ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਬੈਨਾਂ 'ਚ, ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਵਾਕ ਢੋਏ। ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਓ ਤਾਂ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ 'ਚ। ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਿੱਤ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਫੇੜ ਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਡਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਪੁੱਤਾਂ, ਧੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਬ ਬੈਠੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੌਮੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ BC ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਦੱਸੋ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇਕੱਲੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਕਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਜਦ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 604-204-0600 ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ 1866 ਵੈਸਟ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸਨ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, GST ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ $2,000 ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੁਆਤੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ। 604-204-0600 ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਕਿ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਾ ਨੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਪਲਸ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ? ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 90, 92, 96, 97 ਤੱਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਜੇ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, 6 ਘੰਟੇ ਐਵਰੇਜ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਦੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸਿਧਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਖੀਰ ਆਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਆ ਫੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾਕੂ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਫੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ, ਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੁੰਨੀ ਮਾਂ ਬੈਣੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਚੱਕੋ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਬਈ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜੇ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜੇ, 3 ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 6-7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋ, ਹੋਰ ਲੱਗਣ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬਾਤੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਘਰੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆ 20,000 ਡਾਲਰ 21,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 21 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ 7-7 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12ਵਾਂ ਜਾਂ 14ਵਾਂ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 40-50% ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸੋਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਰਿਸਕ ਜੀ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਪਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣ ਦੇ ਹੋਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਾਲਜਾਂ
ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲੈਮਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ, ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ $500 ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ +1 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ $500 ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 500 ਪਹੁੰਚਾ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁੰਡਾ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਧੌਲੇ ਦਾ ਤਪਾ ਧੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1998 ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਤੇ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ GoFundMe ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ 10:15 ਵਜੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।